स्टूडेंट ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे हैं जर्नल नॉलेज विच इज़ पार्ट ऑफ ऑल कंपीटिटिव एग्जाम्स ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ टॉपिक है इन्वेंशनस एंड डिस्कवरी वो डिस्कस करन लगे किस तरह के क्वेश्चन पेपर च आते हैं इन्वेंशन एंड डिस्कवरी पहला क्वेश्चन आता है इन्वेंशन किन्ने की साइंटिस्ट का नाम एक्सप्लोरर का नाम दूजा वो किस कंट्री में बिलोंग करता है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आने किस साल ये इन्वेंशन हुई डिस्कवरी हुई ये तीन तरह के क्वेश्चन आते ये टॉपिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी एक या दो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम जरूर आते तो लेट अस स्टार्ट विद दिस इन्वेंशनस एंड डिस्कवरीज सो ये असी 5 साइंटिस्ट का रेफरेंस दिता है फोटो दी है वो की है पहला है न्यूटन जिन्हें थ्योरी ऑफ ग्रैविटी दी जिदे करके सू समझ आई कि ग्रैविटी की है अर्थ है भी सारी चीज़ा किस तरह रुकियां हुई और ग्रैविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एवरी डे इन अवर लाइफ जिस सेब गिरया क्यों हर चीज़ थले गिरती अर्थ की कितनी ग्रैविटी दैन राइट ब्रदर्स ने किस तरह लभ्या की लभ्या एरोप्लेन एयरक्राफ्ट जिदे करके एयरलाइनस बनिया अज तुम ट्रैवल करते हो वर्ल्ड बड़ा छोटा हो गया 8-10-15 घंटे तो कितने भी पहुँच जाते जिदे करके वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया दैन डाल्टन जिन्हें एटॉमिक थ्योरी दी थी एटम्स की एनर्जी को किदा यूज करना है पीसफुल परपज लिए मिलिटरी परपज लिए और हुण ह्यूमन रेस कह रही कि इन्हू सिर्फ यूज करो पीसफुल परपज साइंस शुड बी यूज फॉर द पीसफुल परपज नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन दैन पेंस जिन्हें दसिया ऑटोमोबाइल किदा चलता जर्मन जर्मन आर गुड इन इंजन्स ऑटोमोबाइल्स दैन अलेक्जेंडर फ्लैमिंग जिन्हें एंटीबायोटिक बारे दसिया एंटीबायोटिक की सीगा एंटीबायोटिक है हैल्थ केयर वास्ते जिन्हों असीं यूज़ करते हैं डे टू डे का ये सारिया चीज़ां यूरोप तो स्टार्ट हुई सारे दुनिया फैली ना वी विल मूव फर्दर यूरोप ये सारा कुछ चेंजिस क्यों हुई और किदा हुई देखो यूरोप पहले सो रहा स्लंबर कर रहा पूरी गुड़ी नहीं सुता पे पंजाबी हिंदी स्लीपिंग बट नाउ यूरोप वाज राइजिंग अगेन बट वो गुड़ी नींद क्यों सुता सी की रीजन सीगा The first reason was that it was a bad time. Why we called it bad time? Because 100 years the war. आपस ही लड़ियां नहीं सी countries. France, England, Germany, and 100-year war हुई जिसके करके millions of people suffered and thousands people died every year. It continued for almost 100 years. Then plague होया black death. चलिया तो 8 साल पर अद्धी पॉपुलेशन यूरोप की खत्म कर और लोग कहते प्लेग इस करके कहते कर्स है चर्च कहना सी कर्स है नो इट वाज नॉट अ कर्स पर पीपल वर थिंकिंग लाइक दैट और दैन उस तो बाद इस पीरियड के दौरान होया उत्थे ग्रेट फैमिन मीनस बारिश नहीं हुई ड्रॉट पै गया और फूड की शॉर्टेज हो गई बीमारियां पै गई बड़े सारे लोग मर गए सो ये नेचर भी उदों रोल प्ले करती है जो हर चीज़ नैगेटिव होए तुसी ऑर्थोडॉक्स होए तो नेचर ने भी एक बैड रोल प्ले किया because of that there was a great famine and millions of people died during these years then the starting of good times what is good time अच्छा समा की है अच्छा समा है पीसफुल हो गया सारा कुछ शांति होनी शुरू हो गई लोगों ने लड़ाइयां घटातियां कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई बीमारियां रिड्यूस हो गई क्योंकि ध्यान उधर चले गया किस तरह सफाई रखनी है किस तरह बीमारियों तो बचना है दैन कन्फ्लिक्ट्स घट गए एनर्जी टाइम मनी ह्यूमन वैल्यूज जो इनक्रीज होनी शुरू हो गई पॉपुलेशन ग्रो हुई जो सारा कुछ ठीक हो जाता है फिर पॉपुलेशन ग्रो होती है खुशहाली स्टार्ट होती है और बड़े बड़े शहर बनने शुरू हो तो आपस के कन्फ्लिक्ट रिड्यूस होने नाल बीमारियां घटियां मिजरी घटी और डिवेलपमेंट वास्ते एक थॉट स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होया तो इन्हों कहते हैं इट वॉज यूरोप मूव फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी टू रैशनलिज्म मीन्स हर चीज़ का कोई कारण है देन बिगिनिंग ऑफ गुड टाइम क्यों होया क्योंकि यूरोपियंस ने जो चीज़ों के आंसर नहीं मिले चर्च को चैलेंज किया तो उन्होंने पुराना लिटरेचर पढ़ना शुरू किया किहड़ा लिटरेचर सी ग्रीक लिटरेचर रोमन लिटरेचर जिहदे उन्हें बड़ा कुछ सीखा किस तरह साइंटिफिक थॉट रखनी है रैशनलिज्म किदां लैके आना है हर चीज़ का की हल है लाइफ में किदां बैटर करना है कंट्री किदां बैटर चलानी है
ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਵਾਬ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ, ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥਾਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਟੂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਾਟ। ਲੌਜਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਲੱਭੀਆਂ, ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਲੱਭੇ, ਔਰ ਰੇਨੇਸੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਫਰਦਰ, ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ? ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ हैं, ਕੀ ਫੀਚਰਸ हैं, किस चीज़ के फीचर्स हैं? रेनेसेंस के किहड़े फीचर हैं? रेनेसेंस के। ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਰਚ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨੌਲੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਥਾਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲਿਨਾਰਡੋ ਡੀ ਵਿੰਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਲਪਚਰਸ ਬਣਾਏ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿਓਰੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਟੂ ਸਿਟੀ, ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਟੂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਲੱਭੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੰਬਸ ਡਿਸਕਵਰਡ US ਇਨ 1492, ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਲੱਭਿਆ, ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 1453 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਫਾਲ ਆਫ ਇਸਤਾਨਬੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟਨੋਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਟੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡ, ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਸਪਾਈਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪਾਈਸਿਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੌਲਟ, ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, so many things. So they started exploring new routes, and black pepper India ਦੀ ਖਾਸ ਐਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਿਆ ਥਰੂ ਦੀ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਚ ਟੂ ਦਾ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਾਈਡ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਿਊਡਲ ਲॉर्ड्स, ਲੈਂਡਲॉर्ड ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਕਿ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਡਲॉर्ड, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਮੀਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਟ ਆਲਸੋ ਗੇਵ ਬਰਥ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ gave birth to capitalism. So capitalism is a thought which we all know is the concept of modern economics. So now we will move to the next. Rise of America. Now Europe ਦਾ rise ਹੋਇਆ 16th century ਲੈ ਕੇ 20th century ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ rise ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ US ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। Power shifted from Europe to US. Not all power, but scientific power. Why there was a shift? Why US became the hub of attracting the best talent of the world, even including the best talent of Europe? उनको पता होना Albert Einstein. He was German, but because of he was a Jew, so he was forced to move from Europe to US. So बहुत सारे scientists
or thought or innovators, writers, philosophers, they started moving from Europe to US because of the two world wars, World War One, World War Two. So USA एक बिग लैंड, ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ, ਇਨੋਵੇਟਰ ਦੀ ਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ USA ਨੇ। ਸੋ USA ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ opportunity land where people go and they do their complete their American dream। और सेकंड नंबर ते स्टिल UK है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये तीनों कंट्री यूरोप दी हैं। बट इफ यू सी हेयर this country US has much more Nobel prizes than all these three। This indicates that US is the new land for development। So people are shifting from Europe to US। But recently jada hoya because of the Trump, many people have started moving, scientists and explorers and business people are trying to move to Europe again। But this is a temporary phenomena, I believe। So Europe is becoming less important as compared to US, but still Europe is number 2 power in the world, where the heritage, the scientific development, scientific thought, research is going on, but there's no doubt they cannot match US power in any sphere, most probably in the scientific thought। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਨੇਸੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਰੇਨੇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਰੋਮ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ। ਔਰ ਰੋਮਨ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਜਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੌਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਰਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥਿੰਕਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ, ਲਿਨਾਰਡੋ ਡਾ ਵਿੰਸੀ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਕਲਪਚਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉसी ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ, ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼, ਨਵੇਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਡੀਆ ਲੱਭਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ? ਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਸ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ। ਬਟ ਫਾਲ ਆਫ ਇਸਤਾਨਬੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟਨੋਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1453 AD 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਟਰਕਸ ਆ ਗਏ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਗਏ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਨਿਊ ਰੂਟ। ਸੋ ਉਹ ਰੂਟ ਲੱਭੇ ਨਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਏ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਸੋ ਦੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡਿਸਕਵਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 1492 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਔਨ ਅਰਥ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਸਕਵਰੀ 1911 ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਲੱਭਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿੰਗ ਤੋਂ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮਰਚੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ। Purpose is to discover new lands, new areas of opportunities, new trade routes। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਹੋਇਆ ਰਿਫਾਰਮ ਇਨ ਚਰਚ। ਸੋ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ। ਹੀ ਵਾਸ ਫਰਮ ਜਰਮਨੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ 95 ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, 95 ਥੀਸਿਸ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਚਰਚ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਹ ਰਿਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਾਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਔਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ।
ਇੰਟੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ। ਨੈਕਸਟ, ਗਲੋਰੀਅਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਗਲੋਰੀਅਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਸੈਕੰਡ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਰੀ। ਮੈਰੀ ਵਾਜ਼ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ like Catholic is a church which believe in the Pope, but Protestants they believe in Bible. So एक नवी thought start हुई कि ਜਿਹੜੀਆਂ पोप ने hegemony बनाई अपनी, पोप ने हर चीज़ किया मेरे हिसाब ना करो, उन्होंने चैलेंज किया। So this was a movement known as Glorious Revolution in 1688 in England. ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਲੱਭੀ, ਨਵੀਂ ਥਾਟ ਆਈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਕਲਚਰਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਨਵੇਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਲੱਭੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੰਜਨ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਭ ਲਈ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਰਡ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੂਇਸ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਰੋਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਾਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਬਣਦੀ। So it was a change from agrarian economy to industrial economy, and it started in England. Then it spread in the other countries of Europe. But ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣ? ਯੂਰਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਫਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? 1600 ਚ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣੀ, 31 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਟੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਲ ਕਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਪਾਈਸਿਸ, ਮਸਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਪੈਪਰ, ਕਈ ਡਾਇਮੰਡਸ, ਮੈਟਲਸ, ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਈਸਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮਿਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮੈਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਫॉर ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫॉर ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਫੂਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੈਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕੀਤੀ। ਕੱਪੜੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਨਾਟ ਅਟੈਕ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਫਸਟ textile industry from Europe, and then they build up that textile industry in India. So he said, don't purchase from the industrial goods, don't purchase textile from industrial goods, make your own cotton, make your own cloth। इसी करके उन्होंने चरखा स्टार्ट किया कि अपना कपड़ा आप बनाओ, ताकि उस नाल एक तरह का पुश लगे, धक्का लगे, किनू लगे? उन्होंने टैक्सटाइल इंडस्ट्री, उन्होंने टैक्सटाइल इंडस्ट्री। सो ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी की, तो इन्होंने इंप्लॉयमेंट जनरेट हुई, आउटपुट हुई, मशीनरी आई, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट स्टार्ट होए, बिजनेस स्टार्ट होया। एंड देन जो यूरोप ने सारा कुछ कर लिया, यूरोप बिकम द सुपर पावर, सुपर कॉन्टीनेंट। बट जो अमेरिका 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ 1910, 1920, 1930, 1940, 1950 तक, 60 तक, people started moving from Europe to US because US is a big land of opportunities, more sources, no conflict, modern thought। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, more democratic than Europe, because Europe is still we have king and queens in England and in few countries। So talent, innovators, thinkers, statesmen, they shifted from Europe to US, and US became the magnet to attract the talent, investment from the world।
So 19th century to बाद 20th century is a century of US where the power started shifting from Europe to US. जिस तरह की Albert Einstein. Albert Einstein was a great scientist, you all know. He was German Jew who was forced to move from Europe to US. तो उन्हें US से जाके बड़ी सारी inventions की थी. So अमेरिका ने इंडिपेंडेंस कितों ली? ग्रेट ब्रिटेन तो. और कदों लिए? 4th July 1776. So America became the hub of 20th century, and still you know that people are looking to move towards the US if you want to set up your business. All big tech companies are in US because environment is like that only. There's innovation, there's lot of resources, government support, much more democratic than any other country, no kings, no queens, and common man has the opportunity to grow and to achieve the American dream. Then discoveries background. So ये ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਯੂਐਸ ਦਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ. ਉਹ ਕਿਹੜਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ. ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੌਰੀਅਨ ਟੂ ਗੁਪਤਾਸ. तो उस पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਾਟ ਸੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਗਸ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਟਰ ਸੀ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ. ਸੋ ਦੈਨ ਦੈਟ ਗੇਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਆਰਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਕੇਵਸ. ਦੈਟ ਗੇਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਟਰੇਚਰ. ਕਾਲੀਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਾਲੀਦਾਸ. ਦੇਖੋ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ. ਦੈਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ. ਕਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ? ਆਰਿਆ ਭੱਟ, Brahmagupta. Check karo, Aryabhatta was able to find the rotation of the earth long ago. Then value of pi. Then he able to find the algebraic equations. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Aryabhatta at the time of Guptas. Almost 5th, 6th, 7th, 8th century ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ AD ਦੀ. Then Brahmagupta, he introduced zero, negative numbers and did lot of algebraic identities ਉਹਨੇ find ਕੀਤੀਆਂ. Because of that conducive environment, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ environment ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ development ਹੋਈ. Then Chanakya was at the time of Mauryans, who was a great statesman, great economist, who was a man who was knowing how to master the politics, and he wrote a book known as Arthashastra. And Arthashastra is famous for statecraft, how to run a state, how to run a country. So again repeating the same thing, whenever there is a conducive environment, that leads to the development of thinkers, writers, philosophers, scientists, innovations, and country become prosperous and common man become rich and happy, calm. So that is the golden period of India. I have compared this to make you understand that how golden period comes and why they come. Thank you so much.